اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین ارباب عزا ماتمداران سید الشہداء۔ جلوس عزا کی الوداعی تقریر، اس تقریر کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے اپنے گھروں کو بخیریت بعافیت واپس ہو جائیں گے، اور دعا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جتنے زائرین آئے ہیں سب صحیح و سلامت اپنے وطن پہنچ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بھائی آیا ہے، کسی کا باپ آیا ہے، کسی کا بیٹا آیا ہے، کسی کا بھتیجا آیا ہے۔ وطن میں سب اپنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی گیا ہے واپس آ رہا ہوگا۔ ماں کو اپنے بیٹے کا انتظار، بہن کو اپنے بھائی کا انتظار، پھوپھی کو اپنے بھتیجے کا انتظار، گھر والوں کو اپنے گھر والوں کا انتظار کہ انجمن میں گئے ہیں، جلوس میں گئے ہیں، واپس آ رہے ہوں گے۔ لیکن جس کا جلوس، جس کی یہ الوداعی تقریر ہو رہی ہے، اس کے قافلے میں بھی ایک بچی ہے جو برابر 11 محرم سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ اور وطن میں ایک بچی ہے جو ہر روز اپنے بیت الشرف کے در پہ بیٹھ کر کے انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا پردیس گیا ہے، واپس آ رہا ہوگا، میرا چچا گیا ہے، واپس آ رہا ہوگا، میرا بابا گیا ہے، واپس آ رہا ہوگا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ کون سا قافلہ ہے جو سن 61 ہجری 2 محرم کو وارد کرب و بلا ہوا تھا، جو قافلہ 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں اجڑ گیا، 11 محرم کو اسیر ہوا۔ میرے عزیزو، تاریخ نے ہر چیز بتائی ہے مگر یہ نہیں بتایا ہے کہ سید سجاد کی پشت پہ درے کتنے پڑے، جناب سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ بی بی سکینہ کے صدقے میں تاریخ کہتی ہے کہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ جب بالغ سکینہ اپنے بھائی کے قریب زندان شام میں آ کے بیٹھ گئی اور آواز دی، بھیا بتاؤ آج بہن کتنے برس کی ہو گئی؟ تو چوتھے امام نے آواز دی، اللہ کا شکر ہے کہ میری بہن 5 برس کی ہو گئی۔ کہا بھیا 5 برس کی عمر میں اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ چوتھا امام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھال کر کے تڑپ کے آواز دے رہا ہے، بہنا اگر مانگنے کا کچھ ارادہ ہے تو اپنے غریب بھائی کی غربت کو دیکھ لے۔ 5 برس کی بہن نے تڑپ کے آواز دی، بھیا میں کچھ مانگنے نہیں آئی ہوں، بس اتنا بتا دو کہ پیاس کی آخری حد کیا ہوتی ہے۔
आवाज़ दी, बहना प्यास की आखिरी हद ये होती है कि गोश्त हड्डियों का साथ छोड़ देते हैं और हड्डियों से धुआं उठने लगता है। आवाज़ दी, भैया अब बहन मांग रही है, आलमे गुरबत में एक गरीब बहन गरीब भाई से क्या मांग रही सुनोगे? आवाज़ दी, भैया अब तेरी बहन की यही हालत है, अगर इस आलमे गुरबत में इस जिंदान के अंधेरे में तेरी बहन को मौत आ जाए, ए भैया किसी नर्म जगह पे दफन कर देना। बहना क्यों? काब तो जिस्म की हड्डियों से धुआं उठ रहा है भैया, किसी नर्म जगह पे दफन कर देना। आज़ादारों, ये भाई बहन की गुफ्तगू थी कि नागाह दरे जिंदान पे शाम के कुछ बच्चे आए। आवाज़ दे, कैदी तुम पर हमारा सलाम। चौथे इमाम ने जवाब सलाम दिया, शाम के बच्चों क्यों आए हो? का कैदी हमने सुना है कि कैद खाने में यतीम हैं। का सच सुना? एक बार हमें यतीम दिखा दो। आवाज़ दी चौथे इमाम ने, जाओ अपने घरों को वापस चले जाओ, तुम्हारे अंदर जो सीना है, सीने के अंदर जो दिल है, वो यतीम देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आवाज़ दे, कैदी तेरे हक की कसम, एक बार हमें यतीम दिखा दे। चौथे इमाम ने आवाज़ दी, बहन सकीना खड़ी हो जाओ। ए आज़ादारों, हुसैन की 5 बरस की बच्ची इधर खड़ी हुई, उधर शाम के बच्चे जमीन पे गिरे। एक ही जुमला था, हाय अल्लाह, यतीम ऐसे होते हैं। क्या देखा? रुखसारों पे तमाचों के निशान देखे। क्या देखा? जला हुआ दामन देखा। क्या देखा? कानों से लहू टपकते हुए देखे। जमीन पे बच्चे गिर के बेहोश हो गए। वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए आए, ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे अपनी आगोश में लिया, घर लेके आए, पानी डाला। हर बच्चा यही कहता था, आज हमने यतीम देखा है। पानी सामने लाया गया, पानी हटा दिया। वालिदैन ने खाना पेश किया, खाना हटा दिया। कहा आज हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। कहा क्यों? कहा आज हमने यतीम देखा है, आज हमने यतीम देखा है। सुबह नमोदार हुई। आज़ादारों, यही शाम के बच्चे फिर जमा हुए और मशवरा किया कि आपको आज़ाद कराएंगे, आज इस यतीम को आज़ाद कराएंगे। तारीख कहती है, अब जो शाम के बच्चे दरे जिंदान पे आए, वो बच्ची तो न थी, मगर हाँ चौथा इमाम हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी संभाले बैठा था। शाम के बच्चों ने आके सलाम किया। चौथे इमाम ने जवाब दिया, आवाज़ दी, बच्चों अब क्यों आए हो? शाम के बच्चों ने हाथ जोड़ के आवाज़ दी, अब यतीम देखने नहीं आए हैं कैदी। कहा फिर क्यों आए हो? कहा अब यतीमा को आज़ाद कराने आए हैं। चौथा इमाम खड़ा हो गया, आवाज़ दी, ए शाम के बच्चों, अब मेरी बहन कभी आज़ाद न होगी। वो नन्ही सी लहर देखो, अरे वो रात का अंधेरा था, ये मजबूर भाई था, बंधे हुए हाथों पे बहन की मैयत थी। अरे नन्ही सी लहद में सुबह क़यामत तक के लिए कैद हुई है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।